Soni sir, it is almost 4. I think we should start now. Yeah, Yes. લગભગ 88 જેટલા મેમ્બર તો થઈ ગયા છે. હા સાહેબ, એટલે 4 વાગ્યા છે, આપણે થોડો ટાઈમ ને કરીએ તો સાહેબ આપણે ચાલી જવું જોઈએ. Oh yes. Please sir, I request the president of the Sales Tax Bar Association, Sri P.K. Soni sir, to start proceedings of this webinar. Good afternoon everybody. અમારી નવી નિમાયેલી વહીવટી કમિટીની પ્રથમ વેબિનાર મીટિંગમાં આપ સૌ સભ્યોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હાલ કોરોનાની હાડમારીના કારણે આપણે સૌ ડિજિટલ મીટિંગથી ટેવાઈ ગયા છીએ. હાલમાં 9 ને 9C ના રિટર્ન અને ઓડિટ રિપોર્ટના ફોર્મ ભરવાનો સમય થયો છે, તેથી તેની ભરવાની સિસ્ટમ વગેરેથી આપણે સૌએ માહિતગાર થવું ખૂબ જરૂરી છે. તે આશયથી આજનો આ વેબિનારનું આયોજન ટેક્સ એડવોકેટના સહયોગથી આ કરેલ છે. આજના આપણા વક્તાઓ શ્રી સેતુ શાહ આપણને પ્રેક્ટિકલ ભરવાની સિસ્ટમની ગુજરાતીમાં માહિતી આપશે. આજના આપણા બીજા વક્તા શ્રી નિગમ શાહ અંગત કારણોસર હાજર રહી શકે તેમ નથી, તેથી શ્રી વારસભાઈ અગત્યની કાયદાકીય જોગવાઈઓની છણાવટ કરશે. આજના બંને વક્તાઓ અને આપ સૌ સભ્યોનું અભિવાદન કરું છું. હવે હું ટેક્સ એડવોકેટના પ્રમુખ શ્રી કેશવાણીભાઈને પ્રાસંગિક પ્રવચન આપવા વિનંતી કરું. Thank you, P.K. Soni sir. Good afternoon, respected P.K. Soni sir, President of the Gujarat Sales Tax Bar Association, convener of webinar of Tax Advocate Association, Varis Isani sir, eminent speaker of the day, Setu Bhai Shah, Nigam Bhai Shah in absence, members and past presidents of both the associations. I once again welcome you in this 10th webinar of the activity year 2020-21. As P.K. Soni sir rightly said, that this is the time for GSTR 9 and 9C of the year 2018-19. Couple of weeks back, we had a webinar on GSTR 9, wherein eminent speaker Bimal Jain sir discussed about the various intricacies relating to GSTR 9. At that time, both the associations were quite determined to have one session on the practical aspects regarding this 9 and 9C. And we are fortunate that within a very short span of time, we have come up with a webinar wherein the speaker would be delivering his practical aspects so far as the 9 and 9C is concerned in Gujarati language for the larger benefit of all the members. Without wasting much of the time, I would request convener Varis Isani sir to take the proceedings forward from here. Varis Isani ji. Thank you. Good afternoon to everyone. On behalf of the Gujarat Tax Bar Association, Tax Advocate Association Gujarat, I welcome you all in this webinar series. Friends, Sri P.K. Soni has rightly said that this is the first webinar after the seniors have taken charge of this association, I think before a couple of days back only. And the 9 and 9C is the topic which we discuss with both the association's officer, that whatever the practical difficulties which the taxpayers, very professionals are facing while filling this form. Unfortunately, Mr. Nigam Shah, the other co-speaker, is unable to join because of his issue. In fact, up to 2 o'clock he was ready to join, but the doctor has advised to not to join. He is undergone some treatment for his varicose vein of the leg, so he is not in a position to join with us. The second speaker and the main speaker today's webinar, Mr. Setu Shah, is a member of the Sales Tax Bar Association, practicing the field of direct and indirect taxation since more than 30 years. And we are happy to know that he is also a worthy son of worthy father, late Sri Vittal Bhai, who was also a very senior member of our association. And Mr. Setu Shah has in-depth as far as practical aspect of the filing of this 9 and 9C is concerned.
અને આપ જો કે જ્યારે હેતુભાઈ શાહ એમનું પ્રેઝન્ટેશન આપશે ત્યારે એમણે એમના પિતાશ્રીનો ફોટો પણ બાજુમાં મૂકેલો છે, વિઠ્ઠલભાઈ શાહનો, જે આપણને લોકોને દેખાશે. વિઠ્ઠલભાઈ શાહ બહુ જૂના શહેર સભ્ય હતા. મિત્રો 9C આપણે ગુજરાતીમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કઈ રીતે ભરવું અથવા તો શું એમાં ધ્યાન રાખી અથવા શું આની વસ્તુ અથવા તો રિટર્ન ભરતી વખતે રહી ગઈ હોય જે 9 અને 9C વખત ધ્યાન રાખવું જોઈએ તે બાબત લઈ અને એસોસિએશનના સાહેબે હેતુભાઈ સે વિસ્તૃત ચર્ચા થઈ અને અમે લોકોએ એક એવું એમને રિક્વેસ્ટ કરી તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ને એક સ્ટેપ એક કોલમ કઈ રીતે ભરવું, શું ધ્યાન રાખવું, જેમાં સ્કાય ને લગતી પણ વાત આવી જાય, 3B કે 1 કે 2 ના રિટર્ન ને લગતી પણ વાત આવી જાય, 17-18 ના વર્ષની ઇફેક્ટ 18-19 માં આપેલી છે, તો 18-19 નું જે આપણે આ વાર્ષિક 9 અને 9C રિકન્ડિશન ભરીશું એમાં પણ શું રાખવું જોઈએ. આ તમામ બાબતો હેતુભાઈ એમના વક્તવ્યમાં વર્ણવી લેશે. એવું એક પાવર પ્રેઝન્ટેશન થી, એક હાઇપોથેટિકલ એક્ઝામ્પલ થી આપણને આ તમામ બાબતો અવગત કરશે. મિત્રો, આપણે લોકો જાણીએ કે 9 છે એ એન્યુઅલ રિટર્ન છે જે તમામ રજીસ્ટર્ડ કરદાતાઓએ ભરવું ફરજિયાત છે. 9C છે એ રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ છે. જે 9 એન્યુઅલ રિટર્ન છે એ કલમ 44 અને રૂલ 80 અન્વયે CGST કાયદામાં પ્રસ્થાપિત કરેલું છે અને જે 9C છે એ કલમ 35(5) અને સેક્શન 24 CGS ની કલમ મુજબ GST એક્ટમાં પ્રસ્થાપિત કરેલું છે. GSTR 9 એન્યુઅલ રિટર્ન છે એને 6 ભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે અને 9Z છે એને 2 ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે. એમાં પાર્ટ A છે રિકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટ છે અને 5 ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે અને પાર્ટ B છે સર્ટિફિકેશન છે અને 2 ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે. આ બંને જે છે એટલે GSTR 9 અને રિકન્સિલિએશન C એ બંને સ્ટેટ્યુટ થી જ કાયદામાં મૂકવામાં આવેલા છે. 9 છે જે રિકન્સિલિએશન સ્ટેટ છે એ ચાર્ટર એકાઉન્ટ અથવા તો કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા સર્ટિફાઈડ કરવું હોય છે અને 9 છે એ દરેક કરદાતાઓએ ભરવાનું હોય છે. હવે આ 9 અને 9C ભરવા માટે અમુક ટર્નઓવરની મર્યાદા આપેલી છે કે જેમાં ઓપ્શનલ અને કમ્પલસરી એ બંને વસ્તુની વાત આપણે કરીએ તો GSTR 9 એ 2 કરોડ થી નીચેનું જે ટર્નઓવર છે એ લોકો માટે ઓપ્શન છે એટલે કે મરજ છે. જે લોકોનું ટર્નઓવર 2 કરોડ થી વધારે ને 5 કરોડ ઓછું છે તે લોકો ફરજિયાત છે. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ફાઇનાન્શિયલ યર 2018-19 અને 5 કરોડ થી વધારે છે તે લોકો માટે પણ ફરજિયાત છે GSTR 9. GSTR 9C ની કરીએ તો GSTR 18 માં આપણી પાસે રિકન્સિલિએશન એટલે ઓની લિમિટ 2 કરોડ રૂપિયા, જે 18-19 માં એ લિમિટ 5 કરોડ રૂપિયાની કરવામાં આવી છે વિથ સેમ બેનિફિટ્સ આર ગિવન. એટલે જે લોકોનું ટર્નઓવર 2 કરોડ ઓછું છે એ લોકોને 18-19 માં 9C ની જરૂરિયાત રહેતી હતી. જે લોકોનું ટર્નઓવર 2 કરોડ થી 5 કરોડની વચ્ચે છે એ લોકો માટે ઓપ્શનલ છે, સર્ટેન બેનિફિટ્સ આર ગિવન ટુ ધેમ. અને જે લોકોનું ટર્નઓવર 5 કરોડ કરતા વધારે છે એ લોકો માટે આ મેન્ડેટરી છે, કમ્પલસરી છે. અને આ 9C જે છે એ ડિજિટલી સાઇન કરવું ફરજિયાત છે બાય ઓડિટર, ધોઝ હુ આર અંડર ચાર્ટર એકાઉન્ટ ઓર ધી કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ. અને 9 છે એ ડિજિટલી સાઇન કરવા છે રજિસ્ટર્ડ ટેક્સ પેયર નથી. કોઈ થ્રેશોલ્ડ ટર્નઓવરની લિમિટ મર્યાદા નથી પડતી 9 માં અને 9C માં થ્રેશોલ્ડ લિમિટની ટર્મની મર્યાદા લાગુ પડે છે. 9 જે છે એમાં કોઈ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ તમારે એટેચ કરવાની જરૂર નથી ફરજિયાતી. જ્યારે 9C માં છે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ તમારે ઇન્કમ રિપોર્ટ છે એ સિવાયના બીજા બધા ઘણા બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ છે એ તમારે 9C સાથે એટેચ કરવા જોઈએ. મિત્રો, બીજી એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે કે 9 અને 9C જ્યારે બંને આપણે ભરીએ ત્યારે હંમેશા પહેલા GSTR 9 ભરવું જોઈએ અને 9 ભર્યા બાદ જ GSTR 9C એને આપણે આઉટ કરવું જોઈએ કે ભરવું જોઈએ. જે ડ્યુ ડેટ છે એ 30th ડિસેમ્બર છે. વર્ષ પતી જાય એના પછી મહિનાની અંદર એટલે 31 ડિસેમ્બર પહેલા આપણે આ 9 અને 9C ભરવું ફરજિયાત.
શરૂઆત 2 વર્ષો એટલે આ 17-18 જો 17-18 માં પણ અલગ અલગ ડેટો એક્સટેન્ડ થયેલી હતી અને 9 ભરવા માટે, અને 18-19 માં આ ડેટ જે 21/12/2019 એ પણ વારે વારે એક્સટેન્ડ થઈ અને અત્યારે 30/9/2009 અને NC ભરવાની એક્સટેન્ડેડ ડ્યુ છે. આપ લોકો જોયું હશે ગઈકાલે સેલ્સ બાર એસોસિએશન વતી આ 9 અને 9C એક્સટેન્ડ કરવા માટે સરકારશ્રીને રજૂઆત કરવામાં આવેલી છે. અન્ય ઘણા બધા એસોસિએશન મારફત પણ સમગ્ર ભારતમાંથી આ ડેટ એક્સટેન્ડ કરવા માટેની COVID-19 અને ફ્લડની સિચ્યુએશન લઈ અને આપની રજૂઆત રહેલી છે. મિત્રો, જો 9 આપણે એવું ભરીએ છીએ તો પર ડે 200 રૂપિયાની પેનલ્ટી લાગે છે, 100 રૂપિયા અંડર SGST અને 100 રૂપિયા અંડર CGL. એમ ટોટલ અને 200 રૂપિયા પર પેનલ્ટી છે. એમાં મેક્સિમમ પેનલ્ટી કેટલી લાગશે તો 0.25% ટોટલ ટર્નઓવરની લાગશે મેક્સિમમ પેનલ્ટી, એટલે ક્વાર્ટરલી ટોટલ ટર્નઓવર 0.25%. 9C આપણે મોડ ભરીએ છીએ તો એમાં જે પેનલ્ટી જોગવાઈ છે ₹2.25 ફોર નોટ ગેટિંગ ધી એકાઉન્ટ ઓડિટેડ. આ બંને વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. બીજી એક મહત્વની વસ્તુ એ છે 9 અને 9C માં અગાઉ આપણે જે જોગવાઈઓ રિવાઇઝ રિટર્નની કોઈ જોગ નથી, એમ 9 અને 9C માટે કોઈ રિવાઇઝ રિટર્ન રિવાઇઝ સ્ટેટમેન્ટ જોગવાઈ નથી. એટલે જ્યારે આપણે 9C ભરીએ ત્યારે ખૂબ જ ધ્યાનથી ઝીણવટપૂર્વક, ચોકસાઈપૂર્વક, ચીવટપૂર્વક ભરવું ફરજિયાત છે. 9 અને 9C 9 ટોટલ જેટલા પણ રજિસ્ટર્ડ ડીલર છે એ લોકોને ભરવું ફરજિયાત છે. પરંતુ કેટલાક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ એ છે કે જેમને 9 ભરવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવેલી છે, જેવા કે કેજ્યુઅલ ટેક્સેબલ પર્સન છે, ઇનસાઇડ સર્વિસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે, નોન રેસિડન્ટ ટેક્સેબલ પર્સન, person collecting tax from the person under section 52 of the GST Act, person deducting under section 51 of the GST Act, online information and data access retrievable persons કે એ જે કરતા હોય આ લોકોને 9 ભરવામાંથી એન્યુઅલ ભરવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. જે લોકો પોઝિશન ડીલર છે અને જે લોકો રજિસ્ટર્ડ ટેક્સેબલ પર્સન છે પણ ટર્નઓવર 2 કરોડ કરતા ઓછું છે તે લોકોને 9C ભરવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવેલી છે. આ એક એનાલિસિસ છે. GST 9 છે એ આખા વર્ષનું ટોટલ આઉટપુટ લાયબિલિટી, ઇનપુટ લાયબિલિટી, આઉટપુટ નોવર, ઇનપુટ પરચેસ છે અને આઉટવર્ડ સપ્લાય છે અને ઇન સપ્લાય છે. એટલે પરચેસ, સેલ્સ, GST ભરવાનું, ક્રેડિટ લેવાની, આ બધું જે કમ્પાઇલેશન કરી અને જે રિટર્ન બનવું છે એ આપણું એન્યુઅલ રિટર્ન છે. અને જે 9C છે એ આનું રીકન્સિલિયેશન છે. આ તમામ અત્યારે તમારી અને પ્રાથમિક બાબતો કાયદાકીય 9 અને 9 બેસિક તફાવત શું છે એ બાબતે મેં આપને જાણકારી આપેલી છે, જે આપણને બધાને મોટાભાગના લોકોને ખબર છે. આની બેસિક લીગલ ઇન્ટ્રાકસી છે તે આપણે સેતુભાઈના પ્રેઝન્ટેશન પછી જે કંઈ પણ પ્રેક્ટિકલ સવાલો છે એ અને જે લીગના ઇમ્પ્લિકેશન છે એ આપણે સેતુભાઈના પ્રેઝન્ટેશન પછી જો ટાઈમ રહેશે તો ચોક્કસ આપણે લઈશું. મિત્રો, એવી સૂચનામાં આવી છે કે જે લોકોને કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય અથવા તો ક્વેરી હોય એ લોકો ચેટ બોક્સમાં લખી અને મૂકે તો જે કંઈ પણ કોડ કરશે આ ક્વેશ્ચન્સનું એ ચેટ બોક્સ આધારે આપણા જે એમને સવાલ પૂછશે અને એના જવાબો આપશે. મિત્રો, નાની ભૂમિકા સાથે હવે હું આપણા જે છે આજના સેતુભાઈ શાહને વિનંતી કરીશ કે તેમનું પ્રેઝન્ટેશન આપે. સેતુભાઈ, આપનું આ જે પ્રેઝન્ટેશન છે એ અમે બંને એસોસિએશન વતી કરીશું. અવાજ બંધ થઈ ગયો છે વારિશભાઈ. વારિશભાઈ, હાજી હાજી, થેન્ક યુ વારિશભાઈ. ઓવર ટુ સેતુભાઈ. થેન્ક યુ વારિશભાઈ. ધ ગુજરાત સેલ્સ ટેક્સ બાર એસોસિએશન ના પ્રમુખ શ્રી પીકે સોની સાહેબ તથા અન્ય ઓફિસ બેરર, એડવોકેટ એસોસિએશન ગુજરાત એમના પ્રમુખ શ્રી સુનિલભાઈ કેશવાણી અને અન્ય ઓફિસ બેરર, કન્વીનર શ્રી વારિશભાઈ ઈશાની, આપ સર્વે અથાગ મહેનત કરી સમગ્ર રાજ્યના
પ્રેક્ટિસ કરતા આપણા મિત્રોને હંમેશા મદદરૂપ થયા છો. હવે જીએસટી એક્ટનો મેઇન સબ્જેક્ટ એટલે કે જીએસટીઆર 9 અને 9C એ ખૂબ મહત્વનો વિષય છે અને એ મહત્વનો વિષય ઉપર મારું મંતવ્ય રજૂ કરવા માટે મને જે તક આપી એ માટે હું ફરીથી બંને એસોસિએશનના પ્રમુખશ્રી તથા ઓફિસ બેરરનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આશા પણ રાખું છું કે આપના તમામ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ હું કરી શકું. હવે 9 અને 9C એ કોને ભરવાનું, ક્યારે ભરવાનું, બધી સમગ્ર ચર્ચાઓ વારીશભાઈ સાહેબે આપણને આપી દીધી. 9 જે છે એ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ ઉપરથી જીએસટીઆર 9 ફાઇલ કરવાનું છે. બુક્સ વર્સિસ 3B. 3B રિટર્નમાં ક્રેડિટ લેજર અને કેશ લેજર એ 3B રિટર્નથી ઇફેક્ટ થાય છે અને ક્રેડિટ લેજર ને ઇફેક્ટ થતી વસ્તુ સરકારમાં આપણે લાયબિલિટી ડિક્લેર કરી અને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ અવેલ કરી. એ ક્રેડિટ લેજર અને કેશ લેજરથી એ વસ્તુ નક્કી થાય છે. એ 3B રિટર્નના આધારે થાય છે. એટલે 9 રિટર્ન જે ફાઇલ કરવાનું છે એ બુક્સ મુજબ સાચું અને ખરું એ ફિગર આપણે લેવાના, નક્કી કરવાના છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય જીએસટીઆર 1 તથા 2A એનું શું? હવે જીએસટીઆર 1 જે તે સમયે ભરાઈ ગયું છે. એકાદ બે બિલ ક્યારેક છૂટી ગયા છે જે જીએસટીઆર 1 માં ગયા નથી. એનો એમેન્ડમેન્ટ કરવાનો સમય પણ જતો રહ્યો છે. એટલે શું 3B ની અંદર પણ એ સપ્લાય બતાવવાનું રહી ગયું છે. એટલે ઘણા કિસ્સામાં કેવું થાય કે એકાઉન્ટન્ટ પાર્ટીને ત્યાં જાય છે અને ડેટા એન્ટ્રી કરી અને આપણી પાસે રિટર્ન ફાઇલ કરાવે છે. ત્યાર પછી એ જ પાર્ટીને ત્યાં બીજો માણસ જે છે કે જે એકાઉન્ટ થોડુંક જાણે છે, માલિકે કીધું હોય કે ભાઈ તું આ એક બિલ જરા બનાવી દે, અને એટલે એણે બિલ બનાવ્યું અને આપણી પાસે જે રિટર્ન આવી ગયું ત્યાર પછી ઇન્વોઇસ રેઝ કર્યું, સપ્લાય કર્યું અને એ એકાઉન્ટની અંદર એડ થઈ ગયું. પણ આપણે 3B અને 1 ની અંદર એ ડેટા નથી ગયો. એટલે હવે આપણે જ્યારે 9 ફાઇલ કરીશું તો જીએસટીઆર 1 માં આપણે ફેરફાર નથી લાવી શકવાના, 2A માં આપણે ફેરફાર લાવી નથી શકવાના. એટલે બુક્સ મુજબ સપ્લાય અને બુક્સ મુજબની આઈટીસી એને કન્સિડર કરવી પડે. હવે પ્રેક્ટિકલ મેં એક કેસ સ્ટડી કર્યો. 18-19 મેં ઓડિટ કર્યું છે અને મારી જ પાર્ટી છે એના કેસમાં સ્ક્રીન શેરિંગ કરીશ. હા, અને સાથે સાથે અચ્છા, આપને દેખાય છે બધાને? હવે આપણે એ પાર્ટીનું સમજો કે 18-19નું 9 પ્રિપેર કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલા આપણે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સના ફિગરો એટલે કે ટેલીમાં અથવા અન્ય કોઈ સોફ્ટવેરની અંદર એ ડેટા હોય તો એ ડેટા આપણે આઈધર પેપર ઉપર લઈએ, આઈધર આપણે એક્સેલની અંદર એ ડેટા લઈએ છીએ અને ત્યાર પછી એ 9 સાથે રિકન્સિલેશન કરી એટલે કે રિકન્સિલેશન 3B સાથે કરી અને આપણે 9 ફાઇલ કરતા હોઈએ છીએ. તો મેં એક પાર્ટીના આઈટીસીના ડેટા લીધા છે ટેલી મુજબ.
કે ભાઈ એક્સપેન્સીસ જે છે એ એક્સપેન્સીસ ઉપર રેટ વાઇઝ હેડ વાઇઝ જે આપણે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ આપણે લીધી હેડ વાઇઝ એ મેં આ ડેટા એક્સેલમાં લીધા. ત્યારબાદ પરચેઝ છે, બધા જ ટ્રાન્ઝેક્શનો આવી જાય છે. લોકલ 18%, 12%, 5%, ઇમ્પોર્ટ જોબ વર્ક છે, એક્ઝામ છે, પેકિંગ છે. એટલે આપણે એ પણ હા હવે કેપિટલ છે તો કેપિટલ પણ આપણે એને ડિફાઇન કર્યું અને એક્સેલ ની અંદર એને અલગથી બતાવ્યું. હવે ઉપર મુજબની જેટલી આપણે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લીધી છે એ ક્રેડિટની અંદર રોંગ ક્રેડિટ પણ વેપારીએ 3B માં લેવડાઈ છે આપણી પાસે, તો એને પણ આપણે સેપરેટ અલગથી ડિફાઇન કરી. બિલ્ડિંગ રિપેરિંગ છે, વેહિકલ એક્સપેન્સ છે અને બિઝનેસ પ્રમોશન એક્સપેન્સ છે, એ જે આપણે બધી રોંગ ક્રેડિટો જે વેપારીએ 3B માં લેવડાવી હતી આપણે અલગથી અહીંયા એને તારવી. એવી જ રીતે સપ્લાય, તો સપ્લાય પણ એનું જે રેટ વાઇઝ જે છે એ આપણે અલગથી લીધું છે. આ જે છે RCM એઝ પર 3B અને આ જે છે એઝ પર બુક્સ RCM. કે RCM શેની ઉપર લાગશે, રેટ ઓફ ટેક્સ કેટલો છે, આ બધી જ આપણને જરૂર 9C માં પડશે. હવે હું અને 9C ઓટો પોપ્યુલેટ આ GSTR 9 અને 9C આપણે જે ફિગરો અહીંયા વર્કઆઉટ કરીને લાવ્યા એ બધા ફિગરો અહીંયા ફિલઅપ કરવાથી પંચ કરવાથી 9 અને 9C તૈયાર થઈ જાય વિથ રિકન્સિલેશન. એટલે એક આ RCM છે, તો આ એકચ્યુઅલ ફિગર છે 3B રિટર્ન અને બુક્સ ના એકચ્યુઅલ ફિગર, સાચા ફિગર કે મેં 3B મુજબનું એક RCM છે એ સપ્લાયમાં બતાવ્યો હતો અને એ જ RCM મેં ક્લેમ માંગ્યો છે અને જે આગળ શીટમાં બતાવ્યું એ મુજબ આ બુક્સ મુજબ આપણી RCM ની લાયબિલિટી છે. તો આ ફિગર આટલા એક્સેલે માંગ્યા એ આપણે પ્રોવાઈડ કર્યા. તો રિઝલ્ટ એવું આવ્યું છે કે 8,642 રૂપિયા જે છે એ બુક્સ મુજબ માઇનસ જાય છે. ઓકે, હવે સપ્લાયમાં 3B મુજબના ફિગર છે. એમાં 17-18 નું સપ્લાય અને ડેબિટ નોટ જો આપણે 18-19 ના વર્ષની અંદર કન્સિડર કરી હોય તો એ ટેબલ નંબર 10 માં એને બતાવવાનું હોય છે. સાથે સાથે આપણે રિકન્સિલેશન જે કરીએ એમાં એની ઇફેક્ટ શું આવશે તો એ મેં અહીંયા બતાવ્યું છે કે એ સપ્લાય જો 17-18 નું સપ્લાય હોય 18-19 માં 3B ની અંદર લીધું હોય તો રિકન્સિલેશન કરતી વખતે એ સપ્લાયને 3B નેટ કાઢવા માટે લેસ કરવું પડે. 17-18 ની ક્રેડિટ નોટ આપણે 18-19 ના 3B માં એની ઇફેક્ટ લીધી હોય તો એ રકમને કોઈ પણ જગ્યાએ સરવાળા બાદબાકીમાં લેવાની નથી. આ 3B મુજબનું સપ્લાય આવ્યું કે જે આપણને સ્કાય GST આપણે બધા જ વાપરીએ છીએ 99%. એટલે આપણને ડિટેલ સમરીની અંદર આ ફિગર યરલી મળી જાય છે. હવે આ બાજુમાં જુઓ છો ત્યાં બોક્સ મુજબના આપણે જે ટેલીના ડેટા પરથી ફિગર વર્કઆઉટ કરીને લાવ્યા એ ફિગર આપણે અહીંયા લીધા છે. ક્રેડિટ નોટની રકમ પર્સન્ટેજ વાઇઝ આપણે અહીંયા બાયફર્કેટ કરી છે. એટલે આ નેટ ઓફ બુક્સ. અચ્છા, આ જે છે એ માની લો કે 18-19 ના ટ્રાન્ઝેક્શનો હતા પણ તમે 3B માં બતાવવાનું રહી ગયા છે તો તમે એ 19-20 ના
3B પત્રકે બતાવ્યા છે. તો એ અહીંયા જે છે એ આપણે રિકન્સિલેશન કરતી વખતે એ કેલ્ક્યુલેશનમાં લઈશું, પણ એની અત્યારે 9 માં કોઈ ઇફેક્ટ નહીં આવે, કેમ કે જો આપણે ક્યાં એડ કર્યા હોય તો એ રિફ્લેક્ટ થશે 9 માં, પણ નેક્સ્ટ યરના કોલમ નંબર 10 અને 14 માં. એવી જ રીતે માની લો કે આ વર્ષની ક્રેડિટ નોટ છે અને આપણે લેસ કરીએ છીએ 19-20 માં, તો એ ટેબલ નંબર 9 માં જીએસટીઆર 9 માં ટેબલ નંબર 11 માં આવશે, પણ નેક્સ્ટ યરમાં બતાવવાના છે, આ વર્ષે નથી બતાવવાના. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ. ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ જે છે એ ઓલ અધર આઈટીસી એઝ પર સ્કાય જીએસટી અથવા 3B રિપોર્ટમાંથી પણ મળે. આરસીએમ જે છે એ ઓટો પોપ્યુલેટ ફિગર આવે છે કે જે 3B માં આપણે મંથલી જે સપ્લાય આરસીએમ નો ક્રિએટ કર્યો હતો એ, અને સાથે આ બાજુ આરસીએમ ની જે ક્રેડિટ અવેલ કરી એ રકમ આગળની શીટ પરથી ઓટોમેટિક આવશે. ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ માં બાયફર્કેશન આપવાનું છે. ઇનપુટ્સ કેટલી છે, કેપિટલ શું છે, સર્વિસ શું છે. અચ્છા ઠીક છે, 17, 18, 19 2 વર્ષની અંદર આ બાયફર્કેશન તમે 9 માં નહીં આપો તો ચાલશે, ઓપ્શનલ છે, પણ પ્રેક્ટિસ આપણે કરીએ છીએ તો એવી જ રીતે ઓડિટ કરીએ, ફિગરો એવી રીતે જ વર્કઆઉટ કરીએ કે જેથી કરીને નેક્સ્ટ ડે આપણને કોઈ તકલીફ ન પડે. એટલે ઇનપુટ, કેપિટલ, સર્વિસ, ઇનપુટ આઈજીએસટી અને આરસીએમ. આરસીએમ ની ફિગર ઓટોમેટિક આપણે એ જ લેવી પડે કે જે આપણે આરસીએમ અહીંયા ક્લેમ માંગ્યો હોય 3B માં. ઓકે, એ આપણે લીધું. અને આ જે છે એ ફિગરો આપણે નક્કી કરીશું આફ્ટર ડેબિટ નોટ. ઇનપુટ આફ્ટર ડેબિટ નોટ, કેપિટલ આફ્ટર ડેબિટ નોટ, સર્વિસીસ જો કોઈ એમાં ડેબિટ નોટ હોય તો એ બધા ડેબિટ નોટ બાદ કર્યા પછીના ફિગર આપણે લઈશું. હવે અહીંયા રિકન્સિલેશન કેવું બતાવે છે કે પ્લસ ઇન બુક્સ 2136 સીજીએસટી, એસજીએસટી અને આઈજીએસટી માં 325,484 વધ્યા. એ કેમ વધ્યા કે બુક્સ ની અંદર તમે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ઓછી લીધી હતી, 3B માં તમે અવેલ ઓછી કરી છે અને બુક્સ ની અંદર આપણી ક્રેડિટ વધારે છે. તો એની એ રકમ અવેલ ઇન નેક્સ્ટ યર એટલે કે ટેબલ નંબર 8C માં એને રિફ્લેક્ટ કરવાની હોય. બરાબર. હવે આઈટીસી ડિસએલાઉ કે મેં જે તમને આગળ શીટમાં બતાવ્યું કે વેપારીએ બિલ્ડિંગ રિપેરિંગ ને આઈટીસી 3B માં લીધી હતી, પછી વેહિકલ મેન્ટેનન્સ ની લીધી હતી. એ જે આઈટીસી હતી એ રોંગ ક્રેડિટ હતી. એ આપણે ડિસએલાઉ ની અંદર એ અમાઉન્ટને આપણે જે તે રૂલ્સ પ્રમાણે 37 રૂલ્સ છે એમાં 180 દિવસમાં પેમેન્ટ થયું હોય ના થયું હોય એની જે આઈટીસી ડિસએલાઉ કરો, 39 માં આઈએસડી, 42 માં પાર્ટલી યુઝ કર્યું હોય કોઈ વસ્તુનું. હવે ઘણા બધા કિસ્સામાં એવું છે કે મોબાઈલ ના બિલની ઉપર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લે છે, એ પાર્ટલી યુઝ છે. 50% તમે નક્કી કરો કે 50% બિઝનેસમાં મોબાઈલને વાપર્યો છે અને 50% યુઝ કર્યો છે તમે પોતાના અંબર, તો તમે 50% જે ડિસએલાઉ કરવાની થાય તો અહીંયા કરી શકો. ડિસએલાઉનું આખું જે છે એ પોર્શન અલગ છે. હવે મેઇન વસ્તુ જે છે આપણી આપણા ગયા વર્ષનું ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ આ વર્ષે અવેલ કરી એ, પછી આઈટીસી 18-19 ની હતી પણ અવેલ કરી આપણે 19-20 માં. આઈટીસી 17-18 ની ખોટી હતી, તમને પાછળથી ખબર પડી, એ રિવર્સલ કર્યું તમે 18-19 માં. ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ 18-19 ની હતી
રિવર્સલ કરી 18-19 માં અધર રિવર્સલમાં આપણે ક્યારેક ખબર પડે છે કે ભાઈ એપ્રિલ મહિનામાં આઈટીસી લેવાઈ છે, થોડી ખોટી છે, તો આપણે મે મહિનાની અંદર અધર રિવર્સલમાં લઈ લઈએ છીએ. પછી 18-19 ની આઈટીસી હોય અને એ રિવર્સ કરી હોય 19-20 માં, બિફોર સપ્ટેમ્બર તમે રિકન્સિલેશન કરો અથવા ઓડિટ પૂરું કરો તો તમને આઈડિયા આવી ગયો, તો પછી તમે સપ્ટેમ્બર પહેલા એની રિવર્સ કરી હોય. તો એ આ 5 ટેબ છે, એ 5 ટેબની ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ઉપર શું અસર થાય એ બહુ અગત્યની છે. 17-18 ની આઈટીસી 18-19 માં અવેલ કરી હો, પહેલા ટેબ ઉપર આવીએ છે, તો એ ટેબલ નંબર 13 માં એની એન્ટ્રી થાય. અચ્છા, ટેબલ નંબર 10, 11, 12 અને 13 એ ચારે ચાર ટેબલ જે છે એનું જીએસટીઆર 9 માં કોઈ પણ જગ્યાએ પ્લસ માઇનસ થતું નથી. ફક્ત એ ટેબલ ની અંદર પંચ કરેલી એમાઉન્ટ કયા વર્ષની છે અને આઈધર રિવર્સલ છે કે આઈધર આઈટીસી છે, આઈધર સપ્લાય તમે વધારે બતાવ્યો છે કે ક્રેડિટ નોટ છે, એ ફક્ત 10, 11, 12 અને 13 એ બે ટેબલની અંદર બતાવવાના હોય છે. એટલે આપણે આઈટીસી 17-18 ની અવેલ કરી હોય 18-19 માં, તો એ ટેબલ નંબર 10 માં એમાઉન્ટ જશે. હવે અહીંયા જોઈએ કે 17-18 ની આઈટીસી અવેલ કરી 18-19 માં, તો વેપારીએ 2510 એ સી ને એસ ના 17-18 ના હતા, પણ એને આઈટીસી માંગી 18-19 માં, એ આપણે અહીંયા બતાવ્યા. પછી 18-19 ની આઈટીસી અવેલ કરી 19-20, તો એ ટેબલ નંબર 8C માં જાય. આઈટીસી 17-18 ની હતી, રિવર્સ કરી 18-19 માં, એ ટેબલ નંબર 12 માં એની એન્ટ્રી થાય. 17-18 ની આઈટીસી 17-18 ની હતી, રિવર્સ કરી 18-19 માં, તો સીજીએસટી 1000, એસજીએસટી 1000. એવી જ રીતે 18-19 ની આઈટીસી હતી અને 18-19 માં જ રિવર્સલ કરી છે 3B પત્રકમાં. બહુ અગત્યનું છે 3B પત્રકમાં, તો એ ટેબલ નંબર 7H માં અધર રિવર્સલમાં જાય. $6,490. હવે 18-19 ની આઈટીસી છે, એ આઈટીસી તમે 18-19 માં અવેલ કરી દીધી છે. હવે લાગ્યું કે રિકન્સિલેશન કરતા અથવા ઓડિટ કરતા કે ભાઈ આ વધારાની ખોટી આઈટીસી લેવાઈ ગઈ છે, એ મારે રિવર્સ કરવી છે, તો 19-20 માં બિફોર સપ્ટેમ્બર તમે એ રિવર્સ કરી. તો એ ટેબમાં આ ફિગર તમને અહીંયા બતાવો કે 1,88,086, 1,88,086, આઈજીએસટી માં 1800 રૂપિયા. આ 18-19 ની આઈટીસી હતી અને 19-20 માં બિફોર સપ્ટેમ્બર આપણે એ રિવર્સ કરી. તો આ 5 ટેબની અંદર આ પાંચે, અચ્છા, 18-19 ની રિવર્સલ 19-20 માં એ કોઈ પણ જગ્યાએ ચાલુ વર્ષના જીએસટીઆર 9 કે 9C માં ઇફેક્ટ આવશે નહીં. એના માટેની કોઈ ટેબ જ નથી, કોઈ કોલમ નથી. હવે આ બધી વસ્તુનું ઇફેક્ટ ક્યાં કેટલી આવે, તો એક કાગળ પેન લઈ લો. તમને અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે કે આ ફિગરો આપણે લીધા 3B મુજબના, આ બાજુ રાઈટ સાઈડ લીધા ફિગર બુક્સ મુજબના. તો અહીંયા આપણને રિકન્સિલેશન કરીને બતાવ્યું છે કે ભાઈ પ્લસ ઇન બુક્સમાં છે, તો આપણે 8C માં એ રકમ ઓટોમેટિક જતી રહી. હવે આ લોજિક જોઈએ. તમને એમ થશે કે આગળ 5 સ્ટેપ બતાવી શકતું હોઈએ, હવે આ ફિગરો બધા શું લોજિક? તો આ લોજિક એનું આ છે. એઝ પર ધ 3B આઈટીસી વિથ આરસીએમ, આ આપણે 3B માં આઈટીસી ક્લેમ માંગ્યો હતો. હવે એની અંદર શું પ્લસ થાય અને શું માઇનસ થાય, તો નેટ ઓફ 3B લાવવું બહુ જરૂરી છે. નેટ ઓફ 3B અને નેટ ઓફ બુક્સ એ બંને વચ્ચે જ રિકન્સિલેશન થાય. તો એઝ પર 3B આઈટીસી વિથ આરસીએમ ની ફિગર એ આવી
એમાં 17-18 ની આઈટીસી 18-19 માં અવેલ કરી છે તે ઓફકોર્સ તમે એને બાદ કરશો. 18-19 ની રિવર્સલ 18-19 માં છે તો એને પણ તમે બાદ કરશો. 18-19 નું રિવર્સલ છે તમે 19-20 માં, એને પણ તમે બાદ કરશો. અને આઈટીસી ડિસએલાઉ, જે ડિસએલાઉ આઈટીસી છે જે આ આપણે બતાવી છે કે ભાઈ રૂલ કેપિટલમાં તમે ખોટી માંગી હતી, એ મોટર વેહિકલની છે, પછી અધર રિવર્સલ સ્પેસિફાઈ તમે, અને આ જે 18-19 આ જે છે આઈટીસી ડિસએલાઉ 32,087. હવે તમારા પૈકી કોઈ વ્યક્તિ એમ કહે છે કે સીતુભાઈ અહીંયા તમે 38,577 બતાવો છો ડિસએલાઉના કોલમમાં, અને અહીંયા તમે લોજિકમાં ફક્ત 32,000 બતાવો છો, તો આ પાછળનું લોજિક ખબર ના પડી. હવે એનું સમજાવો આપણે. આ જે રૂલ 37, 39, 42, 43, સેક્શન 17(5) અને અધર રિવર્સલ નું જે આ પહેલું કોલમ, એટલા કોલમો એવા છે કે જે તમે ઓડિટ કરતી વખતે રોંગ આઈટીસી નું રિવર્સલ કરવા માંગી રહ્યા છો. એ રકમો અહીંયા આવશે. આ રકમ જે છે 18-19 ની રિવર્સલ 18-19 ના 3B માં તમે બતાવી દીધી છે અને એની ઇફેક્ટ ક્રેડિટ લેજરમાં આવી ગઈ છે. એટલે એ રકમ 7H માં બતાવવાની છે, એટલે આપણે અહીંયા બતાવી. પણ જ્યારે લોજિક પ્રમાણે આપણે કાઢવું છે કે ભાઈ હવે નેટ ઓફ 3B કેટલું, તો આ રકમ અહીંયા 32,087 થાય કે જે આનું આટલું ટોટલ. એટલે ફરીથી બોક્સ મુજબની નેટ અમાઉન્ટ અહીંયા છે અને 3B મુજબની નેટ અમાઉન્ટ અહીંયા છે. તો અહીંયા તરત બતાવ્યું આપણને કે પ્લસ ઇન બુક્સ 3136 અને આઈજીએસટી માં 325,484 એ આપણી પાસે બુક્સમાં આઈટીસી વધારે છે, જે 3B માં તમે ક્લેમ માંગી નથી, જે આપણને ઓટો કેલ્ક્યુલેટ કરી અને અહીંયા 8C ના કોલમમાં એ એક્સેલ યુટિલિટીએ એ ફિગર આપી દીધી. હવે તમે એમ કહો, વિચાર કરો કે સપ્લાયમાં કદાચ હું ભૂલી ગયો તો સોરી, કે 3B નેટ અને 3B બુક્સ એ બંને જોતા લેસ ઇન 3B, એટલે કે તમારી 970 ની લાયબિલિટી છે પે કરવાની વ્યાજ સાથે, અને આ જે છે એ પ્લસ ઇન 3B. આમાં કેવું થાય કે 3B રિટર્ન ફાઇલ કર્યું હોય એ વખતે C ને S ની જવાબદારી હતી, પણ એકાઉન્ટમાં એન્ટ્રી કરી આઈજીએસટીમાં 3B ભરાઈ ગયું, એટલે ઓફસેટ થઈ ગયું છે. આવી જ રીતે હવે આપણે જ્યારે ઓડિટ કરીએ છીએ ત્યારે એ પહેલા કાં તો આપણે સુધાર્યું, કાં તો એકાઉન્ટન્ટે એડવાન્સમાં સુધારીને આપણને આપ્યું કે ભાઈ આ ભૂલથી અમે આવી છે, તો એને C ને S માં એને ફેરફાર કરી નાખ્યો. એટલે અહીંયા આપણે ઓડિટ કરતા આપણને ખબર પડી કે ભાઈ 1941 રૂપિયા આઈમાં ખોટા ગયા છે અને 970 અહીંયા આપણી લાયબિલિટી આવી. આ 970 આપણે વ્યાજ સાથે પે કરવા પડે. 1941 નું એક્સેસ પેમેન્ટનું રિફંડ આપણે માંગવું પડે. બરાબર, આ એક પોઈન્ટ થયો. હવે આ તો વાત થઈ 970 રૂપિયાની જે લાયબિલિટી આપણી ઊભી થઈ છે. હવે સપ્લાયની અંદર આપણે થોડાક ફેરફાર કરીને જોઈએ. માની લો કે 3B ની અંદર આ રકમને હું ચેન્જ કરું છું 53,60,120. આ રકમ આવી 411 ને 1941 એ તમારી સપ્લાયની અંદર ક્રેડિટ લેજરમાં ઓફસેટ થઈ ગયેલી રકમ છે
જે તમારે એક્સેસ પેમેન્ટનું રિફંડ માંગવાનું થાય. બરાબર. હવે તમને એમ થશે કે આ સીતુભાઈએ પ્લસ ઇન બુક્સમાં રકમ લાયા છે 2136 ને 3,25,000 રૂપિયા આઈજીએસટી ના છે કે જે 8C માં આપણે માંગી લીધા. હવે એનાથી રિવર્સ પોઝિશન પણ હોય ને? હા હોય સાહેબ. હવે ઇનપુટની અંદર આપણે આને એમ કરીએ કે એમાઉન્ટ એને ચેન્જ કરીએ. સોરી, આ પિક્ચર એવું આવ્યું કે 3B ની અંદર તમે આજે છે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ માંગી હતી અને આ બુક્સની છે. તો રિકન્સિલેશન અહીંયા જે બનાવ્યું એ લોજિકની અમાઉન્ટ તો એમની એમ જ છે આ બધી, પણ જો અહીંયા પણ એ જ રકમ બતાવી કે પ્લસ ઇન 3B 14,000 ની તમારી સી ને એસ ની લાયબિલિટી છે અને 325 આઈજીએસટીમાં તમારે લેવાના છે પાછા, જે બુક્સની અંદર વધારે છે. તો પ્લસ ઇન 3B 14,864 રૂપિયા એ સી ને એસ ની તમારી લાયબિલિટી ઊભી થઈ જાય અને 325 ઓટોમેટિક એને 8C માં ટ્રાન્સફર કરી નાખે. પહેલું ઓરિજિનલ જે ફિગર હતા એ હવે લોજિક પણ આવી ગયું, આઈટીસી રિવર્સલ પણ આવી ગયું. હવે એઆરએમ ઉપર કે કાંઈક ડેટાબેઝ બનાવ્યો છે કે ભાઈ એ તમે 3B કઈ તારીખે ફાઇલ કર્યો, આ ડેટાબેઝ લેવો જરૂરી છે. આ એક એક્ચ્યુઅલ યુટિલિટી એવી છે કે તેની અંદર એક સ્મોલ કોમ્પેક્ટ સાઇઝની અંદર તમને બધી જ વસ્તુ એક સાથે અને સરસ રીતે દેખાય છે વિથ રિકન્સિલેશન. આ એઆરએન ડિટેલ અહીંયા આપણે પંચ કરીશું. પેડ ઇન કેશમાં જે સીજીએસટી, એસજીએસટી અને આઈજીએસટી આપણી પાસે રિપોર્ટમાં સમરી રિપોર્ટની અંદર આ ફિગરો ડિફાઇન થાય છે એ આપણે અહીંયા લઈશું. આ ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેશન જે પેડ ઇન કેશમાં તમે એમાઉન્ટ પંચ કરી હશે એ એમાઉન્ટ અહીંયા પકડશે અને એનું ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેશન 18% પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેટ કરી આપશે અને એ કરવું જરૂરી છે. 3B માં તમે જો વ્યાજ પે કર્યું હોય એની અમાઉન્ટ તમે અહીંયા પંચ કરો તો નેટ પેએબલ ઇન્ટરેસ્ટની એમાઉન્ટ અહીંયા આપણને બતાવી દેશે. હવે પ્રશ્ન એક છે કે આઈટીસી 18-19 ની હતી અને એ આઈટીસી તમે 19-20 માં રિવર્સ કરી. તો આમાં મને એમ થાય કે ભાઈ આની ઉપર વ્યાજ લાગશે કે નહીં? હા, સેક્શન 50 હેઠળ આની ઉપર 24% વ્યાજ લાગે સાહેબ. કેમ કે તમારી જવાબદારી જે તે વર્ષમાં રિવર્સ કરવાની હતી અથવા એ આઈટીસી લેવાની જ નથી, પણ તમે 3B માં આઈટીસી અવેલ કરી અને રિવર્સ કરી 19-20 માં તો 24% વ્યાજ લાગે. આ રકમ અહીંયા છે 1,88,086 અને આઈજીએસટીમાં 1,800 રૂપિયા. તો ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેશનની શીટ ઉપર એ અમાઉન્ટને અહીંયા ટ્રાન્સફર કરી સીજીએસટી 1,88 અને 1,800 રૂપિયા આઈજીએસટીના 20/9/2019 ના રિટર્નમાં તમે એ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ રિવર્સ કર્યું તો 24% પ્રમાણે વ્યાજની લાયબિલિટી આવીને ઊભી જે પે કરવી પડે. બરાબર. HSN વાઇઝ સમરી આ વર્ષે આપવાની જરૂર નથી, ઓપ્શનલ છે. HSN વાઇઝ ઇનવર્ડની સમરી એ પણ આ વર્ષે ઓપ્શનલ છે. રિફંડ અથવા એ પણ જે કંઈ બી ડિમાન્ડ જે છે એ પણ આ વર્ષે ઓપ્શનલ છે. હવે પહેલા આપણે જે એમાઉન્ટ કદાચ
આઈટીસી માં આપણે લખી હતી એની સાચી કરી નાખીએ. આ જે તે ટેબની અંદર માંગેલા જે તે કોલમ મુજબ ફિગર આપણે પંચ કર્યા એટલે એની ઇફેક્ટ 9 અને 9C માં ક્યાં આવશે એ ઓટો જનરેટ થઈ જશે GSTR 9. આ યુટિલિટી તમારા બધા મિત્રો માટે જ બનાવી છે. GSTR 9 એમાં ટેબલ નંબર 4 એ ટેક્સેબલ ટર્નઓવર કે જેની ઉપર ટેક્સ આપણે લાયબિલિટી આપણી છે કે B2C B2B zero rated supply with payment of IGST અને એક RCM. હવે ટેબલ નંબર 9 માં 4G RCM જે છે એ એઝ પર બુક્સ જે સાચા ઓડિટેડ જેની ખરેખર જેટલી લાયબિલિટી છે એ જ આપણે અહીંયા બતાવીએ છીએ. એ આપણે અહીંયા એ બતાવવાની. એની ક્રેડિટ નોટ ટેબલ નંબર 4 ની ક્રેડિટ નોટ ટેબલ નંબર 4I માં પંચ થશે. એની ડેબિટ નોટ હોય એટલે સપ્લાય ઇન્ક્રીઝ થઈ છે તો એ ટેબલ નંબર J માં જાય. ટેબલ નંબર 4 માં CSI બધું ટેક્સેબલ છે. ટેબલ નંબર 5 detail of outward supply made during the financial year which tax is not applicable. એટલે એની ઉપર ટેક્સ નથી એટલે કે nil rated છે, exempt છે, supply to SEZ without payment, LUT export એટલે કે zero rated supply એ બધી એને લગતી ક્રેડિટ નોટ એટલે કે 5H માં આવશે. એને લગતી ડેબિટ નોટ હશે એ 5I માં આવશે. એટલે ટેબલ નંબર 4 અને ટેબલ નંબર 5 કદાચ હું ફાસ્ટ સુનિલભાઈ સાહેબ હું ફાસ્ટ તો નથી જતો? સુનિલભાઈ સાહેબ બરોબર છે સાહેબ. હા, ક્યાંક ફાસ્ટ જતો હોઉં અને એવું લાગે તો પ્લીઝ. ચોક્કસ સાહેબ. હાજી હાજી. એટલે ફરીથી ટેબલ નંબર 4 જે છે એમાં બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સના સાચા ફિગર પંચ કરવાના છે. 3B થી કોઈ લેવા દેવા નથી. અચ્છા, ટેબલ નંબર 4 માં ઉપરનો જે પાર્ટ છે A થી લઈને H સુધી એટલે G સુધી એ ઓટો પોપ્યુલેટ થઈને જે આવે છે એ GSTR 1 પરથી આવે છે. નીચેની જે અમાઉન્ટ છે RCM ની RCM એ 3B ઉપરથી આવે છે. બરાબર. હવે ટેબલ નંબર 4 અને 5 હું માનું છું ક્લિયર થયું. ટેબલ નંબર 6 હવે તો અહીંયા રહેશે. આ ટેબલ નંબર 6 છે કે જેની અંદર આપણે બેમાં ઇનપુટ્સ કેપિટલ અને ઇનપુટ સર્વિસીસ એને 18-19ના વર્ષની અંદર ઓપ્શનલ છે કે તમે આ બધી જ રકમ એક સાથે ઇનપુટ્સમાં બતાવી શકો છો. પણ હું મિત્રોને વિનંતી કરું કે આપણે જો ઓડિટની અંદર એ ફિગરો વર્કઆઉટ કરીને અલગ તારવ્યા હોય તો આપણે એને એ જ પ્રમાણે અહીંયા પંચ કરવા જોઈએ. 6C ની અંદર ઇનવર્ડ સપ્લાઈઝ રિસીવ્ડ ફ્રોમ અનરજિસ્ટર્ડ પર્સન રિવર્સ ચાર્જ કે જે આપણે 3B ની અંદર ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ અવેલ કરી એ જ રકમ અહીંયા લેવી પડશે RCM ની. બરાબર છે. ઉપર ટેબલ નંબર 4 માં RCM ની લાયબિલિટી આપણે બતાવી છે જે એકચ્યુઅલ બુક્સ મુજબ છે C ને S ની 1,25,437. પણ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની અંદર આ જે છે કોલમ એ ઓટો પોપ્યુલેટ છે અને 3B મુજબ આપણે જે અવેલ કરી દીધી હોય ITC એ આવે.
એની અંદર આપણે 3B મુજબ ઇમ્પોર્ટ ઓફ ગુડ્સની જે ક્રેડિટ માંગી હોય પત્રકે એ રકમ અહીંયા આવે. ત્યાં પ્લસ માઇનસ કરતા -1,62,000 -1,62,000 આ રકમ કઈ આવી? અને આ 3,25,484 કે જે આપણે 8C માં નાખવાના છે એ રકમ તો અહીંયા આપણને ડિફાઇન થઈ ગઈ. પણ આ 1,62,000 રૂપિયા માઇનસ થઈ છે. એટલે કે અહીંયા તમને એમ થાય કે ભાઈ આ 1,62,000 મારી લાયબિલિટી, પણ ના, આ 1,62,000 પૈકી 1,62,000 વત્તા ડિસેલાવ એ બંને રકમ તમે બીજા વર્ષની 3B રિટર્નની અંદર ડિસેલાવ કરેલી છે. ઓકે, ટેબલ નંબર 7 એમાં જે છે એઝ પર રૂલ આગળ જે આપણે જે એમાઉન્ટ ડિસેલાવ કરી એ બધી એમાઉન્ટ અહીંયા આમ તો ઓટો પોપ્યુલેટ આવે એક્સેલ યુટિલિટીમાં, ક્યાંય તમારે ફિગર પંચ કરવાની જરૂર નથી. આ જે છે અધર રિવર્સલ કે જે 18-19ની આઈટીસી હતી અને 18-19માં જ આપણે રિવર્સલ કરી છે એ આપણે અહીંયા પંચ કરવાની છે. આ જે કોલમ છે એ ઓપન છે. કોઈ પણ રેગ્યુલર સોફ્ટવેર આપણું સ્કાય જીએસટી હોય કે કોઈ પણ સોફ્ટવેર જોઈ હોય એ આ ફિગર ઓટોમેટિક નહીં લાવી શકે. અને અહીંયા આ ફિગર જે છે એ તમારી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની લાયબિલિટી છે એ તમે જે રિકન્સિલેશન મુજબ નક્કી કરો એ લાયબિલિટીની એમાઉન્ટ અહીંયા પંચ કરવી પડે. હવે એમાં હું આપણે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ઉપર લઈ જાઉં ફરીથી. અહીંયા પોઝિશન એવી છે કે 2136 અને 3,25,484 તો પ્લસ ઇન બુક્સ હતી તો આપણે 8C માં બીજા વર્ષે પત્રકે માંગી પણ લીધી અને 8C માં અહીંયા આપણે બતાવી પણ દીધી. હવે વસ્તુ એવી છે કે આ એમાઉન્ટને આપણે ચેન્જ કરીએ છીએ. ₹14,864 CGST, ₹14,864 SGST એ પ્લસ ઇન 3B છે. જો પેલા આ જે 1, 2, 3, 4 ને 5 એ ટેબની અંદર જે ફિગર છે એ તો એમને એમ જ છે. એટલે અહીંયા તમારી લાયબિલિટી 14,864 ની આવી. એ આ 14,864 ની લાયબિલિટી તમારે GSTR 9 માં ટેબલ નંબર 7 ની અંદર અહીંયા પંચ કરવી પડે. પણ એ પંચ ક્યારે થાય કે GSTR એટલે કે આપણે રિકન્સિલેશન કર્યું હોય RCM નું, સપ્લાયનું અને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનું, તો આ રકમ તમે અહીંયા પંચ કરી શકશો. અને એનું જે લોજિક મેં બતાવ્યું, જે સૂત્ર છે એ સૂત્ર બધા તમે લખી દીધું હશે, નહીં હોય તો હું ફરી લખાવી દઈશ. એ સૂત્ર મુજબ તમે પ્લસ માઇનસ કરશો તો ત્યાં તમને એ લાયબિલિટી છે કે સરપ્લસ છે એ ત્યાં બતાવશે. અને એ બતાવ્યા પછી એ એમાઉન્ટને અહીંયા તમારે લાયબિલિટી ક્રિએટ કરવાની છે. એ લાયબિલિટી તમે અહીંયા ક્રિએટ કરો. આ જે આપણા આ એમાઉન્ટ આવી કેવી રીતે તો તમને બધાને ખબર પડી ગઈ. અચ્છા સુનિલભાઈ તમે પણ જરા પ્લીઝ. હા તમે સ્પીકર ઓન રાખો. હા 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 જી. એટલે મને એવું લાગે કે મને પણ કે કંપની છે, અધરવાઇઝ હું અહીંયા એકલો પડી ગયો. ના ના વારિસભાઈ નું બી ઓન છે એટલે no issues. હા તો કંઈક કોમેન્ટ હોય તો પ્લીઝ. ઓકે, ક્યાંય ભૂલ બીજી થઈ. ઓકે, આ 14,864 CGST અને SGST એની લાયબિલિટી, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની લાયબિલિટી જે છે એ આપણે અહીંયા પંચ કરવી પડે. સ્કાય જીએસટી તમને શેર કરવા માંગુ છું.
અહીંયા આ કોલમમાં તમારે એ આઈટીસી ની જવાબદારી જે હોય એ તમારે અહીંયા બતાવવી પડે. પણ આ એમાઉન્ટ તમે બતાવો કેવી રીતે? જ્યાં સુધી તમે રિકન્સિલેશન ના કરી દો ત્યાં સુધી. રિકન્સિલેશન કરવા માટે જે 17/18 18 19 19 20 18 19 આ બધા જે 5 ટેબની અંદર જે અલગ અલગ ફિગરો આવ્યા અને એનું જે સૂત્ર બતાવ્યું લોજિકમાં, એ સૂત્ર પ્રમાણે એ રિકન્સિલેશન થાય. આ ફિગર લાવવા માટે આપણે રિકન્સિલેશન કરવું જરૂરી છે. હવે હું ફરી એક જ મિનિટ. એટલે ના એની અંદર એ પંચ કરવી પડે, ત્યાં એ બતાવ્યું પંચ કેવી રીતે થાય એનું સૂત્ર બતાવ્યું. આઈટીસીની તમારી જવાબદારી તમારે નક્કી કરવી પડે રિકન્સિલેશન કર્યા પછી. ટેબલ નંબર 8, ટેબલ નંબર 8માં 2A મુજબની આઈટીસી અને આજે બુક્સ મુજબ આપણે આઈટીસી જે સમજો કે અવેલ કરી છે એ આ 325. અચ્છા, આ એમાઉન્ટ તમને એમ થશે કે આ કેમ ફરી ગઈ? કેમ ફરી ગઈ? આપણે અહીંયા એમાઉન્ટ સુધારી હતી એટલે ફરી, બરાબર? ઓકે, ચાલો આપણે આને એમને રાખીશું. સેતુભાઈ, એક મેસેજ આવે છે, વોઇસ નોટ ક્લિયર. કદાચ તમારો માઇક્રોફોન થોડો બાજુમાં રાખશો. માઇક્રોફોન નહીં, મેં તો ઇયરફોન લગાવ્યો છે સાહેબ. તો થોડું એમને 2-3 મેસેજ છે કે થોડો ઓડિબલ નથી એમ. તો હવે તમે જોશો કે આ 9 એક્સેલ ની અંદર ઓટો પોપ્યુલેટ ફિગર છે. અહીંયા જે છે એ આપણને બતાવે છે કે 7,192 રૂપિયા. અહીંયા બતાવે છે આપણે રિકન્સિલેશન મુજબ 14,864 રૂપિયા. છે કઈ ડિસ્ટર્બન્સ છે સાહેબ? કોક ને આવે છે એવું માને પર્ટિક્યુલરલી મને ઓડિબલ છો તમે. ઓકે ઓકે સર. એટલે આપણે ટેબલ નંબર 6 ની અંદર જોયું કે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ મુજબની ઇનપુટ કેપિટલ સર્વિસ અને આ જે ટેબલ નંબર જે છે સી માં એ 3B મુજબ આરસીએમ જે અવેલ કર્યો માંગે એ રકમ અહીંયા આવશે. આવશે ડિસએલાઉ ટેબલ નંબર 7. અહીંયા તો જે સમજો કે આ તો એક્સેલ યુટિલિટી છે એટલે બાકી રિકન્સિલેશન હા જો પેએબલ આઈટીસી 14,864 રૂપિયા. આગળ જે જોયું ઇનપુટ આઈટીસી ની લાયબિલિટી અને એની ઉપરનો વ્યાજ, અને આ જે 14,000 રૂપિયા આઈટીસી છે એ તમે 15/9/2020 સપોઝ એનું પેમેન્ટ કરો છો તો એ જે વ્યાજ છે એ અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ થશે. રિકન્સિલેશન છે પેએબલ આરસીએ, સપ્લાય અને આઈટીસી. હવે પ્રશ્ન એવો થાય છે, આ જે એમાઉન્ટ છે એને
ખાસ તમને મહત્વનું એ કહું છું કે અહીંયા 8,642 રૂપિયા RCM માઇનસ છે. કેમ કે 3B માં 134,079 રૂપિયા એટલે 3B મુજબ તમે ક્લેમ માં એટલે તમે લાયબિલિટી ક્રિએટ કરી, સાથે સાથે એટલો જ ક્લેમ માંગ્યો. પણ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ ની અંદર ઓડિટ કરતી સમયે તમને લાગ્યું કે ભાઈ મારે 1,25,437 મારી RCM ની લાયબિલિટી છે, તે બતાવશો તો રિકન્સિલેશન અહીંયા એવું કહે છે કે -8,642. તમે અહીંયા 9 ની અંદર તો પંચ કરશો 1,25,437 સી અને એસ. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ 9 માં શું છે. 9 ની અંદર તો હવે શું એવું દેખાય છે કે સીતુભાઈ અહીંયા કોઈ લાયબિલિટી તો સાલી છે નહીં, માઇનસમાં જાય છે 7,672, 7,672 સી અને એસ માં. હવે એ લાયબિલિટી દેખાવી જોઈએ કઈ સપ્લાયની. આપણે અહીંયા પણ કંઈક ફિગર બદલ્યા હતા, બરાબર છે, આઈટીસી ના સપ્લાયના. ₹970 આ સપ્લાયની 970 ની લાયબિલિટી છે, પણ એક ઢંકાઈ જાય છે 8,642 ના આડમાં. બહુ સ્પષ્ટ ગુજરાતી બોલું છું. અહીંયા 7,972 રૂપિયા માઇનસમાં ગયા. હકીકતમાં જોઈએ તો સપ્લાયની 970 ની તમારી લાયબિલિટી હતી, પણ એ આપણને રેડીમેડ સોફ્ટવેરમાં એમાઉન્ટ નહીં બતાવે. કેમ કે આ -7,672 રૂપિયા માઇનસ છે સી અને એસ ની. RCM માં તમે જે લાયબિલિટી બતાવી હતી અને એ જ લાયબિલિટી 3B માં તમે ક્લેમ માંગી લીધી, એટલે કે કેશમાં તમે પે કર્યા અને ક્રેડિટ લેજરમાં એમાં અવેલ પણ કરી દીધા. એટલે આ 7,672 રૂપિયા માઇનસ એમાઉન્ટ બતાવે છે, પણ તમારે ક્યાંય રિફંડ નથી માંગવાનું, બરાબર છે. પણ એની આડમાં 970 ની જે સપ્લાયની લાયબિલિટી હતી એ આપણને સ્કાય જીએસટી નથી બતાવી, એટલે સોરી માફ કરજો, કોઈ પણ રેડીમેડ સોફ્ટવેર એ અમાઉન્ટ નથી બતાવતી. આ સપ્લાયની 970 રૂપિયાની, બરાબર. આ ઇન્કમ ટેક્સ બેલેન્સ શીટ મુજબનું સપ્લાય અહીંયા પંચ કર્યું છે, આપણે શેર કરીશ. ઇન્કમ ટેક્સ બેલેન્સ શીટ એટલે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ. ફીસ દેખાય 44,22,05,133 રૂપિયાનું ₹44,22,05,133 ઇન્કમ ટેક્સ ઓડિટમાં બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ થી બતાવેલું આ સપ્લાય છે. જે સપ્લાય આપણે અહીંયા પંચ કરી 9C માં આપણને એની જરૂર પડશે. હવે આપણે 9C તરફ આગળ વધીએ. એઝ પર આઈટી જે સપ્લાય છે એ આપણે અહીંયા પંચ કરી છે. બાકીના કોલમો જે છે એ 18-19 ઓપ્શનલ છે. ક્યુ ની અંદર જીએસટીઆર 9 માંથી ઓટો પોપ્યુલેટ ફિગર અહીંયા આવશે. ઇન્કમ ટેક્સ આઈટી 3CB 3CD મુજબ શેડ્યુલ મુજબ નક્કી કરેલું સપ્લાય અને 9 મુજબનું સપ્લાય
9 મુજબનું સપ્લાય, એ બે વચ્ચે ફરક છે. અહીંયા જે ડિફરન્સ અનરિકન્સાઇલ્ડ ટર્નઓવર જે આવે આ ટેબલમાં, એ ફક્ત ને ફક્ત કયું આવે કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ નું સપ્લાય વત્તા ડાયરેક્ટ ઇન્કમ અને ઇનડાયરેક્ટ ઇન્કમ કે જે ટેક્સેબલ છે અને આપણે એને સપ્લાય નો પાર્ટ ગણ્યો છે અને જીએસટી માં એટલે કે જીએસટીઆર 9 ની અંદર એને સપ્લાય ટ્રીટ કર્યું છે, તો એ ડિફરન્સ અહીંયા આવશે. અધર ઇન્કમ, ડાયરેક્ટ ઇન્કમ અને ઇનડાયરેક્ટ ઇન્કમ એ કઈ હોય? એક તો કેપિટલ માં કોઈ વેચાણ કર્યું હોય, મશીનરી હોય કે પાર્ટ્સ હોય કે અન્ય કોઈ હોય. બિલની અંદર લગાવેલો ટ્રાન્સપોર્ટેશન એક્સપેન્સ, પેકિંગ એક્સપેન્સ, અધર ઇન્કમ એટલે કે રેન્ટ ઇન્કમ અથવા અન્ય કોઈ ટેક્સેબલ ઇન્કમ. આ ડિફરન્સ જ આવવું જોઈએ આ ટેબલમાં. ટેબલ નીચેનું જોઈએ કે ટેબલ નંબર 7 9C ની આપણે વાત કરીએ છીએ. તો એન્યુઅલ ટર્નઓવર આફ્ટર એડજસ્ટમેન્ટ 5P અબવ ઓટો પોપ્યુલેટ છે. એમાં આ પર્ટિક્યુલર જે કેસ સ્ટડી કરીએ છીએ એમાં આ રકમ 61,12,228 જે છે એ નીલ રેટેડ સપ્લાય હતું, જે આપણે ત્યાં પંચ કર્યું હતું એ ઓટો પોપ્યુલેટ અહીંયા આવી ગયું. અહીંયા પણ ડિફરન્સ એ જ આવે. પણ અત્યારે મેં 18-19 માં રીઝન અહીંયા એ બતાવ્યું સેમ ઉપરનું. હકીકતમાં આવતા વર્ષે રીઝન અહીંયા એ નહીં આવે. આવતા વર્ષે રીઝન આવશે આની અંદર કે કોઈ વેપારીનું નોન જીએસટી સપ્લાય હશે તો આપણે એડ કર્યું હશે, ને એ સિવાયના અન્ય રીઝનો ઉપર મુજબના તો હશે, પણ વધારાના રીઝન આની અંદર એ હોઈ શકે. એ આવતા વર્ષે, આ વર્ષે એ નથી, કેમ કે આપણે લેતા 9 આપણે એવી રીતે તૈયાર કરવું છે કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને 9C ના ટેબલ નંબર આજે છે ટેબલ નંબર 5 અને ટેબલ નંબર 6 નીચે, એટલે કે સોરી 7, 6 માં તો રીઝન આવે 7. એ બંનેની અંદર અનરિકન્સાઇલ્ડ ટેક્સેબલ ટર્નઓવરનું રીઝન આપવું પડે. એ સિવાય એક પણ ટેબલમાં અનરિકન્સાઇલ્ડ એમાઉન્ટ આવે જ નહીં અને આવવી જોઈએ પણ, કે જ્યાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટે કોઈ રીઝન મૂકવું પડે. અચ્છા, એ ક્યારે નહીં આવે કે જીએસટીઆર 9 પ્રોપરલી તૈયાર થયું હશે અને 9 પછી 9C ઓટો પોપ્યુલેટ ફિગર એટલે કે સોફ્ટવેર લીધા અથવા યુટિલિટી લીધા અને એના આધારે આવશે. કોઈ પણ જગ્યાએ આ બે ટેબલ સિવાય કોઈ પણ અનરિકન્સાઇલ્ડ ટર્નઓવરનું રીઝન આપવું પડશે નહીં. ટેબલ નંબર 9 જેમાં 5% સપ્લાય એમાં આવશે, સાથે એ સપ્લાય આવશે પણ જે છે એમાં ક્રેડિટ નોટ હોય, ક્રેડિટ નોટ બાદ કર્યા પછી બતાવે. પર્સન્ટેજ વાઇઝ તમે જે આરસીએમ ની લાયબિલિટી બુક્સ મુજબની નક્કી કરી એ પર્સન્ટેજ વાઇઝ અહીંયા રિવર્સ ચાર્જની એમાઉન્ટ બતાવો. એની સી અને એસ ની લાયબિલિટી, આઈ ની લાયબિલિટી સેક્શન 5354 12% નેટ ઓફ ક્રેડિટ નોટ, બુક્સ મુજબ 12% આરસીએમ ની રકમ, 18% નેટ ઓફ ક્રેડિટ નોટ, 18% આરસીએમ ની રકમ એઝ પર ટેલી તમે જે ડિફાઇન કરી છે, નક્કી કરી છે. અત્યારે સેક્શન 9(3) એપ્લિકેબલ છે, એ બતાવવાની કઈ જરૂર નથી, બધા મિત્રોને ખબર છે કે ભાઈ કયા ટ્રાન્ઝેક્શન ઉપર 9(3) એપ્લિકેબલ છે.
53 એપ્લિકેબલ છે. ભાઈ એમાં આપણે ડીપમાં ભાઈ થોડુંક મોટેથી બોલશો. અહીંયા ચેટ બોક્સમાં એવા મેસેજ આવી રહ્યા છે કે તમારો વોઇસ છે થોડોક સ્લો ઓકે સંભળાય. ઓકે હવે થોડુંક નજીક રાખી અને થોડુંક મોટેથી બોલવાનો પ્રયત્ન કરશો પ્લીઝ. હાજી ચોક્કસ ચોક્કસ. થેન્ક યુ. એટલે સોરી હેલો સોરી જરા ઇયરફોન મેં ચેન્જ કર્યો છે. હવે અવાજ ક્લિયર? બરાબર છે, પરફેક્ટ. ઓકે થેન્ક યુ. 9C ના ટેબલ નંબર આપણે 9 માં છીએ અત્યારે. આ કે સપ્લાય નો પાર્ટ છે જ્યાં 5% મેં બધું કહ્યું અહીંયા નેટ ઓફ ક્રેડિટ નોટ 5% ની બોક્સ મુજબની આરસીએમ ની લાયબિલિટી, 12% નેટ ઓફ ક્રેડિટ નોટ. એવી જ રીતે પર્સન્ટેજ વાઇઝ જે જ્યાં ડેટા માંગ્યા ત્યાં આપણે પંચ કરવાના હોય છે. હવે આ ઓ કોલમ એવું છે કે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની કોઈ તમે જવાબદારી સામેથી ડિક્લેર કરો છો રિકન્સિલેશન કર્યા પછી, તો એ એમાઉન્ટ અહીંયા ઓમાં બતાવવાની હોય છે. હવે એનું એક્ઝામ્પલ આપું એક તમને કે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ઉપર આપણે જઈએ. ભાઈ આ યુટિલિટી વર્ક કેવી રીતે કરે છે. અહીંયા તો હતું પ્લસ ઇન બુક્સ એટલે 8C માં એટલે 3B માં અવેલેબલ કરી 8C માં બતાવી. આ જ વસ્તુને આપણે રિવર્સ કરીએ. ₹14,864 CGST ના અને SGST ના 14,864 લાયબિલિટી ક્રિએટ થઈ. 9 માં આપણે જોઈશું એ 7 નંબરના ટેબલમાં અહીંયા જે આપણે પંચ કરવાના હતા, રિકન્સિલેશન કર્યા પછી લાયબિલિટી આપણે પંચ કરવાની છે. એટલે કે પંચ કરવાની એટલે લાયબિલિટી આપણે શો કરવાની છે, બતાવવાની, ડિક્લેર કરવાની છે. તે આપણે અહીંયા એ અમાઉન્ટને પંચ કરવી પડે. તો એ અહીંયા ઓટોમેટિક આવી ગઈ. હવે આપણે 9C માં જોઈએ તો 14,864 એ અહીંયા અમાઉન્ટ એને પકડી લીધી. 7K એટલે સપ્લાય અને આ 9 મુજબના ફિગર જે ઓટો પોપ્યુલેટ થઈને આવ્યા એટલે અનરિકન્સાઇલ 0. હવે આ કોલમની અંદર જો ₹1 પણ અથવા 0.25 કે 50 પૈસા રકમ અહીંયા રાઉન્ડ ઓફ એટલે 00 નહીં હોય તો 9C ફાઇલ થશે નહીં. કદાચ આપણને જૂના સત્તાધારના અનુભવો છે જ એટલે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની ખોટી આઈટીસી હતી જે આપણે ડિક્લેર કરી 9 માં ટેબલ નંબર 7 ની 7 માં આપણે એમાઉન્ટ બતાવી. એ જ એમાઉન્ટ અહીંયા સપ્લાયના પોર્શનમાં માંગે છે. એટલે અનરિકન્સાઇલ 0 થયું. ટેબલ નંબર 12 9C reconciliation of net input tax credit. ITC booked in earlier financial year, claim in current. આ 5020 જે છે કઈ રકમ છે કે 17-18 ની આઈટીસી હતી, તમે 18-19 માં 3B માં ક્લેમ કરી. એ આપને
2510 ગુણ્યા 2 એટલે 5020. આ છે ટેબલ નંબર 13 માં જશે. એ 9 માં અને 9C ની અંદર ટેબલ નંબર 12B માં એ પ્લસ છે. એટલે કે સપ્લાયના કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શનો આ વર્ષમાં તમે કર્યા હોય ને તો 9C ની અંદર ક્યાંય પણ બતાવવાના નથી. ફક્ત ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ગયા વર્ષની આપણે આ વર્ષમાં અવેલ કરી તો અહીંયા બતાવો બી માં 12B અને ગયા વર્ષની રિવર્સલ કરી હોય આપણે આગળ જોયું હશે કે 1000 રૂપિયા ગયા વર્ષની હતી આપણે રિવર્સલ બતાવી છે. એટલે 2000 રૂપિયા સી અને એસ ની ક્રેડિટ ટોટલ 2000 આપણે અહીંયા 12C માં બતાવ્યા એટલે અનરિકન્સાઇલ 0 થાય. આ પરફેક્ટ 3B અને પરફેક્ટ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ પ્રમાણેના સાચા ફિગર છે અને આ પાર્ટીનું 9 અને 9C બંને ફાઇલ થઈ ગઈ. અનરિકન્સાઇલ 0. હવે આપણે આગળ વધીએ. ટેબલ નંબર 14 9C ટેબલ નંબર 14 કે પરચેઝ નો પાર્ટ આવ્યો. હવે 3B રિટર્ન આપણે જ્યારે ફાઇલ કર્યા છે ને ત્યારે ગવર્મેન્ટે અથવા રિટર્નના ફોર્મેટની અંદર ક્યાંય પરચેઝની એમાઉન્ટ આપણી પાસે માંગી નથી. પણ જ્યારે આપણે ઓડિટ કરીએ 9 અને 9C આપણે જ ફાઇલ કરવાનું હોય તો આપણે ટેલી અથવા બીજા અન્ય કોઈ સોફ્ટવેર જે પણ યુઝ કરતો હોય બાકી એના ફિગરો પરચેસ સાથે ના લેવા. ફક્ત આઈજીએસટી સીજીએસટી અને એસજીએસટી ક્રેડિટ તમે બતાવી દો એ નહીં ચાલે કેમ કે એ તમને અહીંયા 9C માં નડશે. એ પરચેઝની એમાઉન્ટ તમે લીધી નહીં હોય તો. એટલે આ પરચેઝ કઈ આવી ઇનપુટ્સ આવી ટેબલ નંબર 14 એમાં જે છે ઇનપુટ્સની વેલ્યુ આ ટોટલ સીજીએસટી એસજીએસટી અને આઈજીએસટી નું ટોટલ આવ્યું. એમાઉન્ટ ઓફ એલિજિબલ આઈટીસી એટલે કે આ જેટલી આઈટીસી હતી એ બધી જ આઈટીસી એલિજિબલ છે અને આપણે એ અવેલ કરી છે 9 માં એ આપણે અહીંયા પંચ કરી. બાકીના 9C ના જે કોલમો છે જે ખર્ચા ઉપરની અવેલ કરેલી આઈટીસી એ અત્યારે ઓપ્શનલ છે અને સરકારે એવું કીધું છે કે હવે આ તમે હેડવાઇઝ તમે બાયફર્કેટ નહીં કરો તો ચાલશે. એક એની અધર એક્સપેન્સની અંદર ટોટલ નાખી દેશો તો વાંધો નથી. એટલે આપણે એ જ કર્યું. કેપિટલ ગુડ્સને ડિફાઇન કર્યું કે જે આપણે ઓડિટ કરીને ફિગર અલગ કાઢ્યા હતા એ ફિગર આપણે કેપિટલની એમાઉન્ટ બતાવી એ ટોટલ CSI નો ટેક્સ બતાવ્યો. આ એ જ વસ્તુ એલિજિબલ હતી એટલે પૂરી રકમ બતાવી. એની અધર એક્સપેન્સ 1 ની અંદર જનરલી મારી પ્રેક્ટિસ એવી છે કે હું 3B માં જે આપણે આઈટીસી RCM ની જે લીધી એ આઈટીસી હું એની અધર એક્સપેન્સ 1 ની અંદર બતાવું છું અને અત્યારે હાલમાં એની અધર એક્સપેન્સ 2 નું જે કોલમ છે એમાં આપણા બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ મુજબ જે આઈટીસી હતી એની અમાઉન્ટ છે એટલે આ અમાઉન્ટનો ખબર નહીં આ કેમ માંગી છે હમણાં એની અધર એક્સપેન્સમાં. બાકી આ બધા ખર્ચા છે ટોટલ ખર્ચાઓ છે બધા હું તમને બતાવું. આટલા બધા ખર્ચના હેડ છે કે જે આપણે ટેલીમાંથી ઓડિટ કરી અને લાયા કે આ કયા કયા ખર્ચા ઉપર વેપારીને ક્રેડિટ મળવાપાત્ર છે અને કયા કયા ખર્ચા ઉપર એને ક્રેડિટ માંગેલી છે. 3B માં અને બુક્સમાં પંચ કરી છે. બુક્સમાં એને એની એન્ટ્રી લીધી છે. આ રકમ અહીંયા આવી છે. એ જ ખર્ચાની
ઓડિટ કરેલી જે આ અમાઉન્ટ છે આઈટીસી એ પૈકી રોંગ ક્રેડિટ પણ આપણે અહીંયા અલગથી બતાવેલી છે. સ્વિચ કરો. આ અમાઉન્ટ આવી એની અધર એક્સપેન્સીસ ટોટલ એની આઈટીસી અવેલ આઈટીસી એટલે આ જે છે એ રકમ અહીંયા ઓછી થઈ. ભાઈ કેમ ઓછી થઈ? તો ભાઈ તમે ડિસેલાવ કરેલી રકમ જે છે એ અહીંયા બાદ કરી. હવે ડિસેલાવ જે કરી હતી એ આપણે અહીંયાથી બાદ આપી દીધી. બાકી જ્યાં ડિસેલાવમાં એવું લાગે છે કેપિટલમાં છે તો એની કેપિટલમાં ઇફેક્ટ આપવી જોઈએ. ઇનપુટ્સની ડિસેલાવ હોય તો અહીંયા આપવી જોઈએ. ખોટા ખર્ચાની જે ડિસેલાવ છે તો ઓફકોર્સ એની ઇફેક્ટ અહીંયા આપવી જોઈએ 9C માં. એટલે આઈટીસી ક્લેમ ઇન એન્યુઅલ રિટર્ન અને તમે જે ફિગર વર્કઆઉટ કરી ડિસેલાવની રકમ લેસ કર્યા પછી લાવો તો અનરિકન્સાઇલ અહીંયા 0 થઈ જાય. અને એ અનરિકન્સાઇલ એમાઉન્ટ 0 થવી મારી દ્રષ્ટિએ જરૂરી છે. એટલે અહીંયા પણ અનરિકન્સાઇલ નો કોઈ જવાબ આપવાનો રીઝન કોઈ રહ્યું નહીં. બાકી જો આ 9C પૂરું થઈ ગયું. હવે સોરી સુનિલભાઈ અને સોની સાહેબ, મારી દ્રષ્ટિએ બધા જ પોઈન્ટો કવર થઈ ગયા છે. તે સિવાય પણ કોઈ આપણે અન્ય પ્રશ્ન હોય તો આપણે I think forum should open અધર આપણા જે પાર્ટિસિપન્ટ જે કે સભ્યો છે એમને અનમ્યુટ if those members કરવા have છે. any questions Sorry, or sir. any questions are issued in chat box, you can very તમારો અવાજ આવતો નથી. you can open the forum. મિત્રો જે લોકોને પણ સવાલ હોય હેલો, they can raise your hand. અને સુનિલભાઈ તમે જરા એક કોઓર્ડિનેટ કરી લો તમે કે પ્રતીકભાઈ, હાજી, અને એ ક્વેશ્ચન વન બાય વન લઈ લો hurriedly because we have 15 minutes left now. યસ સર. હા, જેને બી કોઈ સવાલ હોય ચેટ બોક્સમાં લખી શકે છે અને પૂછવું હોય તો ખાલી તમે ચેટ બોક્સમાં કહેશો તો તમને અનમ્યુટ કરી દઈશું. સ્પેસ યુટિલિટીમાં હું ફરીથી મિત્રોને કહું કે આ એક્સેલ યુટિલિટી જે છે એમાં તમારા આરસીએમ સપ્લાય ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ આઈટીસી ડિસેલાવ અને બીજા ટ્રાન્ઝેક્શનો એનું લોજિક પોતે જ વાપરશે, પોતે જ રિકન્સિલેશન કરશે. અને 9 માં ચેક નીચે રિકન્સિલેશન તમારું આરસીએમની લાયબિલિટી, સપ્લાયની લાયબિલિટી, આઈટીસીની લાયબિલિટી સાથે વ્યાજનું કેલ્ક્યુલેશન અને વ્યાજ બધું જ ઓટોમેટિક કેલ્ક્યુલેટ થઈ અને આવી જશે. અને એ જ ફિગરો 9C પણ ઓપન થઈ જશે. આ યુનિટી એટલે વાપરવાની કે આપણી પાસે સમય મર્યાદા બહુ ઓછી હોય. આપણે ટેલી ઉપરથી ફિગર વર્કઆઉટ કરીને આપણે લાયા તો ખરા, પછી 9 અને 9C જો આપણે બેસી અને કોઈ પણ રેડીમેડ સોફ્ટવેરની અંદર ફિગર નહીં પંચ કરીએ તો સ્ટાફની અંદર એટલી પંક્ચ્યુઆલિટી નહીં હોય, એટલે આપણે જાતે કરવું પડશે. હવે એવું થશે કે આપણે ઓડિટ કર્યા પછી ફિગર ડિફાઇન કર્યા અને આ યુટિલિટીમાં એ ફિગરને પંચ કર્યા એટલે 9 છે તૈયાર થયું, એની પ્રિન્ટ આઉટ આપણે સ્ટાફને આપી શકીએ અને એ 9 અને 9C એ પ્રમાણે ફાઇલ કરી શકે. એટલે આપણો સમય બહુ જ બચી જાય. હાજી સાહેબ, કેશવાણી સાહેબ અને આપણા વારિસભાઈ ઈશાની સાહેબ, પ્લીઝ. Any questions are there? સુનિલભાઈ કોઈને questions આવ્યા છે chat box માં? ના વારિસભાઈ, ચેટ બોક્સ આઈ
don't see any question. કોઈને પૂછવું હોય એમ્પેક્સ કે માં નથી કશું. ઓકે, કોઈને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રેઇઝ હેન્ડ માં છે કોઈ? ના સાહેબ. friends, I think we should move further as far as the concluding part of this webinar is concerned. Thank you so much, Setu bhai. આ કોઈ ભાઈ હેમાંગ શાહને છે ક્વેશ્ચન? Haji, please. હેમાંગ શાહને પ્રતિકભાઈ હેમાંગભાઈને અનમ્યુટ કરજો. એમને હાજી ગુડ હેમાંગ. ઇવનિંગ એવરીવન. સેતુભાઈ બહુ સરસ એડ્યુકેટિવ રહ્યું તમારું ટોક. થેન્ક યુ. અને સૌથી પહેલા તો જીએસટી બારની નવી ટીમને આપણા વડીલ શ્રી પ્રવીણભાઈ ને એમની ટીમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આપણે કહેવત છે ને, ઘયડા ગાડા વાળે, એના માટે તમે પાછા આવ્યા છો. હવે બધું થેન્ક યુ વેરી મચ. આશા રાખીએ. સેતુભાઈ, મારે એક પ્રશ્ન એ હતો હાજી. કે આરસીએમ 18-19 નો હોય અને 19-20 માં આપણે બાદ માંગ્યું હોય, આરસીએમ પે 18-19 માં કરી દીધો છે અને ક્લેમ કર્યો છે 19-20 માં, તો કયા કોલમમાં બતાવવાનું? અગણા 18-19 માં તમે આરસીએમ ફરીથી ક્વેશ્ચન કરશો પ્લીઝ. આ 18-19 નો આરસીએમ પે કરી દીધો છે, ચલનથી ભરી દીધો છે, ચલનથી ભરી દીધો છે. આઈટીસી ક્લેમ છે એ નેક્સ્ટ યર માં કર્યો છે, 19-20 માં. ઓકે. બિફોર સપ્ટેમ્બર. ટેબલ નંબર 12 માં આવશે. માર્ચ 2019 નો આરસીએમ છે એ એપ્રિલ 19 માં ક્લેમ કરેલો છે. હા હા, ટેબલ નંબર 12 માં આવશે. જે પ્રીવિયસ ટ્રાન્ઝેક્શન રિપોર્ટેડ ઇન નેક્સ્ટ યર, એ ટેબલ જે આવ્યું 10-11-12-13, ઓકે, બરાબર, એ ત્યાં આવશે. વારીશભાઈ એક ચેટ બોક્સમાં છે સવાલ, જો આપ લો તો. એક બીજો સવાલ છે ભાઈ, હાજી. એ જુઓ. વારીશભાઈ તમે જુઓ છો કે હું વાંચું છું? કીર્તિ કાવાની નો સવાલ છે, is interest is leviable in transaction mistakenly shows as interstate or intrastate or interstate vice versa? હા, હવે એ બાબતે વારીશભાઈ આપણા જે મિત્ર છે એમને કહું કે સપ્લાયની જ્યારે 3B ફાઇલ કર્યું એ વખતે એકાઉન્ટન્ટની કોઈ ભૂલને કારણે તમારે એકચ્યુઅલ લાયબિલિટી સપ્લાયની હતી આઈજીએસટી ની, અને તમે સી ને એસ માં એન્ટ્રી કરી, તે બી રિટર્ન ફાઇલ થયું અને એ પ્રમાણે ઓફસેટ થઈ. એટલે હવે તમે ઓડિટ કરો છો ત્યારે તમને ખબર પડી કે આ આઈ ની રકમ જે છે એ માઇનસમાં ગઈ અને સી એસ માં લાયબિલિટી આવી. એવા સંજોગોની અંદર સી ને એસ ની જે લાયબિલિટી છે એની ઉપર ₹1 વ્યાજ લાગશે નહીં, એનું નોટિફિકેશન છે બહુ ક્લિયર. અને માઇનસ આઈજીએસટી છે વાઇસ વર્સા, તો એ તમે એક્સેસ પેમેન્ટ નું રિફંડ માંગી શકો છો. ઓકે. Thank you, Setu bhai. In fact, it was your first time appearance as far as speaker in the webinar of the Gujarat Sales Tax Bar Association is concerned, and we all are very much delighted that you have dealt this subject in depth and share your knowledge, practical knowledge rather, as far as filing of 9 and 9C is concerned. On behalf of both the association and on behalf of the participants, really we are enriched as far as the practical issues of 9 and 9C is concerned. Now over to the Secretary of the Gujarat Sales Tax Bar Association, Udayan Bhai Modi, who is going to propose a vote of thanks as far as today's webinar is concerned. Shri Udayan Bhai Modi, the Secretary of the Gujarat Sales Tax Bar Association. Sir. Sir, आपनो mic mute છે sir. Can you unmute yourself, sir? Udayan Bhai, आपनो mic unmute કરી શકશો sir, please. ઓકે. સૌથી પહેલા તો સેતુભાઈને ખાસ અભિનંદન કે એમણે બહુ સરસ રીતે છણાવટ કરી અને સબ્જેક્ટને પૂરતો ન્યાય આપ્યો. એ ઉપરાંત
બેઉ એસોસિએશન ગુજરાત સેલ ટેક્સ બાર એસોસિએશન, ટેક્સ એડવોકેટ એસોસિએશન ને પણ ખાસ અભિનંદન કે આવો જોઈન્ટ પ્રોગ્રામ આટલો સરસ રીતે અરેન્જ કર્યો. અને તમામ પાર્ટિસિપન્ટ ને પણ મારા ખાસ અભિનંદન કે જે લોકોએ આટલો ઉત્સાહપૂર્વક આમાં ભાગ લીધો. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ ટુ ઓલ. થેન્ક યુ દેવભાઈ. Thank you, friends. Sunil bhai, you can now close this webinar. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. We are closing the webinar, sir. યસ સર. Thank ઓકે, you, સેતુભાઈ. સ્ટોરી Thank સાહેબ you. બંધ કરીએ છીએ સાહેબ. Yes, sir. બસ બંધ કરીએ. Okay, ઓકે, sir. થેન્ક you, યુ. everyone. બાય. ઓકે, ગુડ નાઇટ એવરીબોડી. Thank you, sir. Thank you. હા, પ્રતિકભાઈ. Okay. ગુડ નાઇટ. ગુડ નાઇટ.